प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सो। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुगो जुग अटल पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सवाईमान हो रही गुरु की संगत। आप सतगुरां ने आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन शब्द सरवण कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे जीवन की कथा लड़ीवार आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान अंदर सरवण किया है। गोबिंद राय साहब जियां ने बचन किते, हुण लखनौर दे विच नहीं रहना है, हुण आनंदपुर साहब नूं चलीए। माता गुजरी जी माता नानकी जी फिक्र कर दे। गोबिंद राय साहब जी कह लगे कि साडे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस वेले दिल्ली विखे बराजे ने एक सिख नूं भेज के उन्हां दे कोलों भी सलाह लै लवो। आने वाले समय बारे महाराज की आखदे ये पुछ लईए। ये प्रसंग बचन आपां पिछे सरवण कीते। आओ अगले इतिहास नाल जुड़िए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो परिवार की सलाह ये हुई है कि एक सिख नूं सवेरे दिल्ली भेजिया जाएगा गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे कोल पुछण वास्ते सलाह लैण वास्ते। ये सारी सलाह करके अज लखनौर दे विच महाराज जियां दा परिवार माता नानकी जी माता गुजरी जी अते साहिब गोबिंद राय जी अज लखनौर दे विच रात बतीत करन वास्ते पलंगे ते आराम करते हैं। जदों अमृत वेला होया गुरु घर दी गुरु काल गुरु समय तो ये मर्यादा है कि गुरु पातशाह दे घर अमृत वेले उठ के महाराज जी उस वेले स्नान पान करते हैं ते उस वेले छेती नाल स्नान पान करके ते सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने अते जां सतगुरां दे मामा जी कह लईए उन्होंने फिर चलन की तैयारी की है। लखनौर तो लखनौर एक शहर एक नगर जिहड़ा अंबाले जिले दे अंदर है। इथों एक सिख नूं कहंदे दिल्ली नूं भेजिया भी जाओ जाके महाराज नूं मिलना करो। साडे वल्लों जाके महाराज जियां नूं बड़ी भावना नाल मत्था टेकना करो। इस तरह कह के माता जी ने एक चिट्ठी भी लिखवाई है। कुछ बचन जुबानी दस दिते, कुछ बचन चिट्ठी दे विच लिख दिते हन। अते सिख नूं आखिया पहला चलो दिल्ली, दिल्लियों सारी गलबात गुरु तेग बहादुर जी नाल करके अज असीं आनंदपुर साहब नूं चले आ। तुसीं दिल्लियों महाराज नूं मिल के ते वापस आनंदपुर साहब आउणा करो। अते ये जाके दसो भी माता नानकी जी इस वेले बड़े कष्ट विच ने। माता नानकी जियां दी उमरा जिहड़ी है ना इस वेले बड़ी हो चुकी है, बजुर्ग उम्र दे विच पहुँच गए ने। पर माता नानकी जियां ने कदे भी जीवन दे विच अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं अपने तो दूर नहीं किया। हुण गुरु पातशाह दिल्ली विच औरंगजेब ने कैद कर लिया। माता नानकी जी ये पुत्र दे विछोड़े नूं सह नहीं सकते, बड़ा वैराग करते हैं। अते बाकी सारी गलबात महाराज नूं दसो भी की परिवार नाल हो रहा है।
ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਿੱਖ ਤਨ ਸਥਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਕਰਤ ਨੇ ਤਪਿਆਨਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੁਤ ਗੁਰੂ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਮਹੂਰਤ ਭਲੋ ਵਿਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਖੜਗ ਖਰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਹੈ, ਅਲਪਲੇ ਨਿਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੜਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਨੌ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਹਾਇ ਧਿਆਨ ਉਤਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੇਟ ਕਟ ਕਸੀ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਖਾਨ ਤੁਰੰਗ ਮਗਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਨ ਮਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਆ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਠਾਨ ਬਾਗ ਕਰ ਪਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਰੂੜ ਸੋ ਚਲਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਨੀਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਾਸਲੇ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕਰੈ ਤਜ ਥਾਇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਿਆਗ ਨਰਮਤਾ ਪਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰਭਾਰੋ ਵਸਤੂ ਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਨ ਸੰਗ ਚਲੇ ਸਭਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰਥ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਥ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਗਰਲਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਯਾਰੇ ਠਾਨੋ ਨਾ ਮਿਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਚਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਕੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਬਹੁ ਲੋਭ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਜਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਰ ਖੇਦ ਮੋ ਭਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੇ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਲ ਤਰਲ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਬਹੁ ਮਾਤਮ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਕਹੂੰ ਬਾਜ ਕੋ ਸ਼ੁਭਰੈ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਜੇ ਨਰਮ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਹਟ ਗਏ ਨਿਜ ਠੌਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਉਦਰੀ ਦੋਏ ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਏ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਸੋ ਵਧੈ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕਰੇ, ਬੋਧ ਪੂਤ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਪਰ ਅਰੂੜਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਰਨ ਗਨ ਨਮਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੈਣ ਜਲਵੰਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਧੀਰਜ ਮ੍ਰਿਤ ਬਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਥਾਨੀ ਪੰਥ ਤੇ ਮਝਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਸ ਸਬਦਾ ਸੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਲੈ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਵਸਤੂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਲਿਖੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਿਓ ਜਲ ਲੋਚਨ ਪਿਖੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਰਿਓ ਥਾਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਅਨਵਾਇ ਕਲੇਰਾ ਤੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੀਰ ਆਇਓ ਤਹਿ ਮਿਲੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰਥ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵਿਸਰਾਮੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾਬਤਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਰੂੜ ਕਰ ਪੰਥ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਰਤ ਅਖੇਰ ਜਾਤ ਮੁਦਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤ ਮਗ ਚਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ ਬਿਲ ਸਤ ਭਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ।
ਗਮਨੇ ਜਾਏ ਸੰਨ ਸਮੁਦਾਇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਸਿੱਖ ਜਹੈ ਜਹੈ ਸੁਨ ਪਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਪੂਰਨ ਸੇਵਨ ਠਾਮੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤ੍ਰਣ ਦਾਨਾ ਅੰਨ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਚਰਨ ਕਰ ਬਿਠਾਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਪੈ ਤੇਨ ਬੜ ਭੂਪਨ ਭੂਪ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਤੁਰ ਤਾਜਿਕ ਭਰਪੂਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਲਗ ਦੇਖਤ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਨਾ ਜਾਏ ਉਠਨ ਪੁਰ ਚਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ 5 ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ 2 ਮਿੰਟ। ਕੰਮ ਤੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਕ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾੜੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮਿਲੈ ਉਚਾਰੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਵਰ ਉਜਤ ਵਡੇਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਲਛਨ ਜਥਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਛਤਰ ਘਾਲਿਓ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਸਗਰੇ ਜਗ ਸ਼ਾਹੂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਪਰਾਜਾ ਪੈ ਉਰਮਾਹੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਨਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਸਮ ਕ੍ਰਾਂਤ ਇਨੋ ਕੀ ਹੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਵਗਿਖੈ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਨ ਹਰ ਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਲੰਘ ਗਏ ਰੋ ਪਰਪੁਰ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਮਦ ਲਾਲ ਪਡਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਲ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਏ ਸੁਧ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਉਦੋਂ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਨਾਰ ਨਰ ਪਰਮੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜਮਲ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਏ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸੂਰਜਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮਲ। ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਨ, ਨਿਕਸੇ ਲੈਣ ਅਗਾਉਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਅਪਰਨਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗ ਜ਼ੁਗਮ ਪਰਵਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬਹਿਰ ਦੂਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਖ ਨੰਦਰ ਸਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਸਰਬ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਤਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਉਤਾਰ ਭਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸਿਧਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਿਯੰਤ ਪੀਠ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਨ ਲਗੇ ਕਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਤਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਖਨੌਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਲ ਬੈਸ ਮਿਲ ਖੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਕ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਵੜੇ ਬਿਦਤ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮਲ ਤੁਮਰੇ ਤਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੂਰਜਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸੂਰਜਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ,
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਦੁਆਇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ੁਭ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਗਏ ਅਵੈ ਮੈਂ ਕੁੰਠ ਤਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਇਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਲਗ ਜੋਟਿਤ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਤਤ ਸਵੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਜਦ ਬੋਲੇ ਗੋ ਮਾਤ ਇਹ ਤੇ ਆਦਿ ਕਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੁਗ ਮਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਲ ਘਰ ਨੇ ਤਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਸੰਯੰਦਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਦਰ ਸੋਂ ਮਿਲੀ ਜਠਾਨੀ ਦਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਗ ਲਪਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਜਾਏ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਆਨੰਦ ਪਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਖਾਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਭਏ ਸਮਹਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹ ਵਧਾਵਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਰ ਬਿਸ਼ਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਰ ਕਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਏ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਕਹਿ ਕਰ ਅਚਵਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਛਕ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਛਕ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਮਿਲ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਗੁਰ ਦਿਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਖੰਭਾਰੂ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ, 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ। 9 ਲੱਖਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਾਗ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਠਾਂ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਟੀ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ
ਸੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਹੈ ਅਵਲੋਕਨ ਜੋਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ